ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اگر تم نے میری گاڑی صاف نہیں کی تو وہ چیخی تو اپنی مہنگی ترین گاڑی سے ٹیک لگائے مراد عالم ہنستے ہوئے اس لڑکی کی خستہ حال چھوٹی گاڑی دیکھنے لگا۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو غریب لڑکی، پر میرا راستہ چھوڑو، فارغ نہیں ہوں میں۔ حقارت سے کہتے وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب اس لڑکی نے غصے سے سڑک پہ بڑا پتھر اٹھایا اور مراد عالم کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ مراد عالم شدید غصے سے گاڑی سے باہر نکلا۔ تم شاید مجھے جانتی نہیں، جبھی تم نے مجھ سے دشمنی کر کے اپنی جان مشکل میں ڈالی۔ سڑک پر کھڑی وہ معمولی سی لڑکی اپنی خستہ حال گاڑی کے ساتھ ایک ایسے شخص کو چیلنج دے چکی تھی جس کے غرور کو کبھی کسی نے ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ مراد عالم کے لیے دنیا ہمیشہ اس کے تابع رہی تھی۔ اس کی دولت اور طاقت کے سامنے کبھی کسی نے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر یہ لڑکی، وہ پتھر جو اس نے اٹھایا تھا اس کے ہاتھوں نے ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو شاید اسے خود بھی جلا ڈالتی۔ مراد عالم کی نظریں اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی جو اب بھی بے خوف اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس کا بہت ضروری انٹرویو تھا۔ وہ جلد بازی میں جا رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی گاڑی نے سامنے آ کر اپنی گاڑی روکی، جس کا نتیجہ سامنے روڈ پر پڑا کیچڑ اس کی گاڑی پر آ لگا۔ وہ غصے میں باہر نکلی اور اس بڑے امیر شخص سے مخاطب ہوئی۔ وہ ایک پل حیرت سے اس غریب لڑکی کی جرت دیکھتا رہا، جبکہ نور نے اسے دیکھا تو پل میں سمجھ گئی کہ یہ شخص کون ہے، جسے کون نہیں جانتا تھا، لیکن نور کی حرکت نے اسے بہت غصہ دلایا تھا۔ نام بتاؤ اپنا، وہ غرایا۔ لڑکی نے ہونٹ بھینچے مگر تیز لہجے میں بولی، نور فاطمہ۔ مراد عالم کے چہرے پر ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ بہت خوب نور فاطمہ، تم نے جو حرکت کی ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ اب وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اوہ واقعی؟ اور تم جیسے دولت کے نشے میں چور لوگوں کی قیمت کون چکائے گا؟ نور نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ مراد نے دانت پیسے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ تم نے میری قیمتی گاڑی کا شیشہ توڑا ہے اور اس گستاخی کا بدلہ لینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ نور نے ہنکارا بھرا۔ ہاں، کیونکہ تم جیسے مغرور لوگوں کے پاس غرور کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ مراد نے ایک قدم آگے بڑھایا جبکہ نور نے بے ساختہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہیں اپنی حیثیت یاد دلانی ہوگی نور فاطمہ۔ اس کے لبوں سے زہریلے الفاظ ادا ہوئے اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ نور کی آنکھوں میں حیرانی اور غصے کا امتزاج تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹپٹ آئی۔ مراد کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ اب تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ تمہیں میری دنیا کے اصولوں کا پتہ نہیں۔ اب تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ مراد عالم، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ نور کی آواز میں مضبوطی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش جا رہی تھی۔ مراد کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اب ہو جاؤ گی نور فاطمہ، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جو اپنی دنیا میں داخل ہونے والے ہر شخص کی قسمت خود طے کرتا ہے۔ نور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ایک بے رحم آدمی سے ٹکرا چکی تھی، مگر وہ بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اور یہی بات مراد عالم کے لیے مزید کشش کا باعث بن رہی تھی۔ ایک ضدی، بے خوف لڑکی جس نے اس کے غرور کو لڑکارا تھا۔ آج تک اسے کوئی ایسی ٹکر والی نہیں ملی تھی، اور جو سامنے تھی شاید اپنی اوقات بھول بیٹھی تھی، کس سے پنگا لے چکی تھی۔ نور فاطمہ نے غصے سے مراد عالم کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی انگلیوں کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ، نور نے سخت لہجے میں کہا۔ مراد نے ایک نظر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ ورنہ کیا نور فاطمہ؟ تم میرے خلاف کچھ کر سکتی ہو؟ نور کی آنکھوں میں چنگاریاں چمکی۔ میں کمزور نہیں ہوں مراد عالم، اور نہ ہی تمہاری دولت یا طاقت سے ڈرتی ہوں۔ بہت سنا ہے تم جیسے لوگوں کے بارے میں، مراد نے کہا لگایا۔ یہی بات مجھے تم میں مزید دلچسپی لینے پر مجبور کر رہی ہے۔
लोग मेरे सामने झुकते हैं, मगर तुमने मुझे चैलेंज देकर अपनी किस्मत खराब कर ली है। नूर ने दांत पीसे। तुम जैसे मगरूर लोगों की किस्मत बिगड़ते देर नहीं लगती, मुराद आलम। मुराद की आंखें मजीद गहरी हो गईं। वो पहली बार किसी लड़की से इस कदर सख्त मज़ाहमत देख रहा था और यही चीज उसे मजीद बेचैन कर रही थी। तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है नूर फातिमा, वो सर्द लहजे में बोला और अगले ही लम्हे उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता एक कदम आगे बढ़ाया। नूर की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मुराद ने कदम आगे बढ़ाया। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है नूर, अब तुम्हें मेरे उसूलों पर चलना होगा। चंद ही लम्हों में एक स्याह गाड़ी उनके करीब आकर रुकी और मुराद ने इशारा किया जो उसके गार्ड्स थे। नूर के चेहरे पर सख्ती आ गई। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। दिल अब खौफजदा हुआ पर चेहरे पर जाहिर होने नहीं दिया अपना खौफ। मुराद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये तुम्हारी मर्जी नहीं नूर फातिमा, ये मेरा फैसला है। अगले ही लम्हे वो उसे गाड़ी की तरफ खींच चुका था और नूर जान चुकी थी कि ये एक नई आजमाइश की शुरुआत थी, एक ऐसी आजमाइश जहां गुरूर, इंतकाम और जिद की जंग थी। नूर ने पूरी ताकत से खुद को मुराद आलम की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, मगर वो फौलाद की तरह सख्ती से उसका बाजू पकड़े खड़ा था। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? नूर ने गुस्से से कहा। मुराद ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली जहां सख्ती के साथ खौफ की हल्की सी परछाई भी थी, मगर उसने फौरन अपनी नज़रों से वो खौफ मिटा दिया। हाँ, बिल्कुल अंदाज़ा है, मुराद सर्द लहजे में बोला, और तुम्हें भी जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुराद आलम से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है। गाड़ी के दरवाजे खोले जा चुके थे। मुराद ने एक झटके से नूर को अंदर धकेला और खुद भी अंदर बैठकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम ये सब करके बच नहीं सकते मुराद आलम, नूर ने गुस्से से चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो लॉक हो चुका था। मुराद ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मुझे बचने की ज़रूरत नहीं नूर, क्योंकि मैं हमेशा जीतने वालों में से हूं। गाड़ी हरकत में आ चुकी थी। मुराद आलम का ऑफिस। चंद ही मिनटों में गाड़ी एक शानदार और बुलंदोबाला इमारत के सामने रुकी। नूर ने हैरत और गुस्से से इमारत को देखा, जिस पर बड़े हुरूफ में आलम इंटरप्राइजेस लिखा था। उसकी फूटी किस्मत, जॉब भी यहीं की ऑफर हुई थी और अब सीधा बॉस से ही मीटिंग हो रही थी। बेचारी की। मुझे यहां क्यों लाए हो? उसने तल्ख लहजे में पूछा। मुराद गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोलते तंजिया लहजे में बोला, सजा देने के लिए नूर फातिमा, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्या सजा देने के लिए ऑफिस ही मिला है? नूर ने हैरत से पूछा। ये मुराद आलम का स्टाइल है। नूर ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। छोड़ो मुझे मुराद, नूर की आवाज में शदीद गुस्सा था। कहाँ फंस गई? वो किस पागल सर फिरे से पंगा ले बैठी थी। अब तो पछताने का वक्त भी निकल चुका था शायद। अभी नहीं मेरी जान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुराद ने सरगोशी की और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। ऑफिस में मौजूद स्टाफ ने हैरत से उन्हें देखा, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुराद आलम से कोई सवाल कर सके। वो जानते थे कि वो आदमी अपनी मर्जी का मालिक था। नूर को बराह रास्त मुराद के केबिन में ले जाया गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, वो तेजी से पीछे हट गई। अब बोलो मुराद आलम, तो मुझे यहां क्यों लाए हो? नूर ने जब्त से आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली। मुराद ने आराम से कुर्सी पर बैठते उंगलियां चटकाईं। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुरूर को तोड़ सकती हो नूर? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज देकर बच सकती हो? नूर ने सर उठाया। मैंने जो किया वो सही था। तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने तुम्हें जवाब दिया। तो अब मैं भी तुम्हें एक जवाब दूंगा नूर, एक ऐसा जवाब जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मुराद ने कुर्सी से उठते हुए संजीदगी से कहा। नूर के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? उसका दिल धड़का था। मुराद ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हो नूर फातिमा,
اور میں تمہیں اپنی دنیا میں قید کر لوں گا۔ نور کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم پاگل ہو چکے ہو مراد عالم، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ مراد نے ایک گہری سانس لی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاید، لیکن اب تمہیں میرے ساتھ رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ نور کے لب کپ کپ آ گئے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ اسے مراد کا لہجہ معنی خیز بات پر شک ہوا۔ ضرور کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ۔ تم سے شادی۔ وہ تھوڑا اور قریب آیا۔ نور پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ دونوں قریب تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ نور کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو تھم گئی۔ کیا؟ مراد کی نظریں اس پر جمی تھی۔ ہاں نور فاطمہ، میں تمہیں سب کے سامنے اپنا نام دینے والا ہوں، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ مراد عالم سے ٹکر لینا کیا معنی رکھتا ہے۔ میں چھپ کر وار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، سامنے سے وار کرتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اور یہ حقیقت تھی، وہ جو بھی کرتا تھا سامنے کرتا تھا۔ نور کے چہرے پر صدمے کی پرچھائیاں لرز گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ مراد عالم جو کہہ رہا تھا وہ کر کے بھی دکھائے گا۔ اتنا تو وہ اسے جانتی تھی، اس کا نام سنا تھا، اور کچھ دنوں کی یہ ٹکر یوں ختم ہوگی پتہ نہیں تھا۔ غلطی سے کیا گاڑی ٹکرا گئی جس پر اسی کا نقصان ہوا تھا، اور اسے کیا پتا یہ شخص اتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ وہ تو بس اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ یہ جنگ اب صرف غرور اور انتقام کی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسے رشتے کی شروعات تھی جس میں نفرت، غصہ اور ایک ایسی بے خودی تھی جس کا انجام صرف وقت ہی بتا سکتا تھا۔ نور فاطمہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ مراد عالم کی آنکھوں میں جو جنون تھا وہ اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں کیوں تم سے شادی کروں گی؟ کیا پاگل پن ہے یہ شادی کسی حال میں نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ نور نے غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ یہ کیسا عجیب شخص تھا؟ مراد نے ایک خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے انکار سے کوئی فرق پڑے گا نور؟ میں وہ آدمی ہوں جو چاہے حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہ حقیقت تھی، وہ واقعی جو چاہتا اسے حاصل کر لیتا تھا۔ پھر نور کیا چیز تھی؟ نور نے قدم پیچھے ہٹایا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مراد، اور نہ ہی میں تمہاری ملکیت بننے والی ہوں۔ وہ اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ مراد نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آرام سے بولا، نور، میں تمہیں دو راستے دے رہا ہوں، یا تو خود نکاح کے لیے ہاں کہہ دو، یا پھر… وہ رکا اور دھیرے سے مسکرایا، یا پھر میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ نور کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بہت خطرناک تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ مراد کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا، اس لڑکی کو زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ کچھ تو تھا سامنے کھڑی ضدی لڑکی میں جو اسے اپنی طرف توجہ دلا رہا تھا۔ تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے مراد۔ اس نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ مراد کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ نور، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تمہاری ماں جو اسپتال میں زیر علاج ہے، اگر ان کا علاج رک جائے تو… یا تمہاری وہ چھوٹی بہن جسے تم اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی ہو۔ وہ سب انفارمیشن رکھتا تھا اس کے بارے میں۔ نور کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ تم اتنا نیچے گر جاؤ گے؟ مراد نے کندھے اچکائے۔ میں صرف تمہیں اپنی اہمیت کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ نور کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ بے بسی سے آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مراد ہنسا۔ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نور۔ کل صبح ہمارا نکاح ہوگا۔ نور کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ انکار کر بھی دیا تو وہ چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا، جانتی تھی وہ۔ اگلی صبح نور نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک سادہ مگر خوبصورت جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ یہ سب اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ اتنا گیم پلانر تھا، یہ بات وہ آج اچھے سے جان گئی تھی۔ اس نے چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے نکاح کر رہا تھا۔ اس کے جیسی مڈل کلاس میں، اس کے جیسا امیر گھر کا رشتہ آئے تو کیسے کوئی انکار کر سکتا تھا؟ وہ لوگ خوشی سے راضی ہو گئے۔
اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کو تیار تھے۔ یہ تو وہ جانتی تھی، وہ بدلے میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، پر گھر والے اس کی خوش قسمتی سمجھ کر ہاں بول گئے، اور وہ اس کے گھر والوں کو اتنی جلدی راضی کر گیا تھا، جبکہ مراد کے اپنے گھر والے ذرا خوش نہیں تھے، پر بیٹے کی ضد کے آگے مجبور، اور اب سادگی سے نکاح اور رخصتی کرنا چاہتا تھا تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ نور اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور تھی، پر بدلہ تو وہ بھی ضرور لے گی۔ اس کے ساتھ دشمنی اتنی گہری ہو گئی تھی، وہ اسے ذرا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا غرور، پیسے کا روب جھاڑنا اسے ذرا پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی اس کے ساتھ کبھی ٹکراؤ ہوتا تو بحث ضرور ہوتی تھی۔ وہ ڈرتی کسی سے نہیں تھی۔ یہی بات مراد عالم کو دلچسپ لگتی تھی تو غصہ بھی آتا تھا۔ یہ نکاح زبردستی کا ہے مراد عالم، اس نے دل میں سوچا، اور میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گی۔ نکاح کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ مراد عالم اعتماد سے بیٹھا تھا، جبکہ نور کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب نے نور سے پوچھا۔ نور نے گہری سانس لی اور اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ قبول ہے۔ اس کے لبوں سے الفاظ نکلے، مگر اس کے دل میں شدید نفرت اور انتقام تھا۔ یہ شادی ایک نئی جنگ کی شروعات تھی، جہاں محبت کا کوئی وجود نہیں تھا، کم از کم ابھی تک نہیں۔ نور نے نکاح کے الفاظ تو کہہ دیے تھے، مگر اب اس کا دل چیخ چیخ کر اس بندھن کو مسترد کر رہا تھا۔ مراد عالم نے فاتحانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ اسے مکمل طور پر جیت چکا ہو۔ نکاح کے بعد جب نور کو مراد کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس کا دل بے اختیار زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ تھا، جبکہ مراد عالم کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنی جیت پر پوری طرح مطمئن ہو۔ گاڑی ایک بڑی سی حویلی کے سامنے رکی۔ نور نے حیرانی سے اس شاندار عمارت کو دیکھا، جہاں آج سے اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی، یا شاید یہ ایک قید تھی جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اتر جاؤ نور، مراد نے دروازہ کھولتے حکم دیا۔ نور نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھا۔ میں تمہاری کوئی غلام نہیں ہوں جو تمہارے حکم پر چلوں گی، مراد نے کہا لگایا۔ یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی نور فاطمہ، اب تم میرے نکاح میں ہو اور میں جیسے چاہوں گا ویسا ہوگا۔ نور نے دانت پیسے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد عالم جیسے آدمی سے بحث کرنا بیکار تھا۔ وہ سخت قدموں سے حویلی میں داخل ہوئی، جہاں سب ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ میرا کمرہ ہے اور اب یہ تمہارا بھی ہے، مراد نے ایک بڑے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی، مراد نے قدم آگے بڑھایا۔ یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اب تم میری بیوی ہو، نور نے طنزیہ ہنسی۔ بیوی؟ زبردستی کے نکاح سے کوئی رشتہ نہیں بنتا مراد، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ مراد کی آنکھوں میں چمک آئی اور وہ قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا نور۔ نور کا دل ایک پل کے لیے کام گیا، مگر وہ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ اسے کمرے میں بٹھا کر ملازمہ چلی گئی۔ گھر والے تو پہلے ہی خوش نہیں تھے، چلے گئے سب اپنے اپنے کمروں میں۔ یہاں سب کی زندگی مصروف تھی اور کوئی کسی کی زندگی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ مراد عالم کا مزاج تو سب جانتے تھے، اس سے دوری ہی بہتر سمجھتے تھے، مرضی کا مالک جو تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیوی؟ ایک ہی بیڈ شیئر کر سکتے ہیں ہم؟ مراد اسے روم کے بیچ کھڑے گہری سوچ میں دیکھتا چھیڑنے لگا۔ نور نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر چلی گئی چینج کرنے۔ تھوڑی دیر بعد آتی صوفے پر لیٹ گئی۔ سوچنا بھی مت میرے قریب آنے کا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی، جو مزے سے بیڈ پر بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے بیچ لاکھ دشمنی سہی، پر تھی وہ بہت خوبصورت، یہ اسے ماننا پڑا۔ فی الحال اسے وقت دینا تھا اور خود کو بھی۔ جنگ ابھی شروع ہونی ہے، ذرا چلنے تو دو۔ وہ سوچتا مسکرایا، قریب آنے کی گارنٹی نہیں دیکھ سکتا۔
اب ایک کمرے میں دونوں حسین لوگ، بیچ میں ایک خوبصورت رشتہ، کب تک بندہ ضبط کرے گا؟ وہ جان کر بولتا اس کی نیند اڑا گیا، اور پوری رات وہ خوف سے سو ہی نہ سکی کہ کہیں وہ واقعی پاس نہ آ جائے۔ نور نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ مراد کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زیادہ دیر تک اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ نور! دروازہ زور سے بجا۔ نور نے جواب نہیں دیا۔ نور، میں 3 تک گن رہا ہوں، اگر دروازہ نہ کھولا تو میں توڑ دوں گا۔ مراد کی آواز سخت تھی۔ نور نے گھبرا کر دروازہ کھولا۔ اس کا بھروسہ نہیں تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ چیخی۔ مراد نے ایک سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے میں بولا، مسئلہ تمہاری یہ بغاوت ہے جو زیادہ دیر نہیں چلنے والی۔ نور نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے مراد۔ مراد کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ نور، تمہیں جتنی ضد کرنی ہے کر لو، مگر ایک بات یاد رکھو، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں، اور دیکھو انجام۔ نور نے دانت پیسے، اور میں جو نہیں چاہتی وہ کبھی قبول نہیں کرتی۔ مراد نے اسے کچھ لمحے گھورا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، دیکھتے ہیں نور فاطمہ، تمہاری یہ بغاوت کب تک چلتی ہے۔ نور نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ مراد عالم کے غرور کو خاک میں ملا کر رہے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ نور کی بغاوت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور مراد عالم کو یہ بات سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ نور جلد از جلد اس حقیقت کو قبول کر لے کہ اب وہ اس کی بیوی تھی، مگر نور کے رویے میں ایک پل کے لیے بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ ہاں، بدلہ وہ بھی چاہتا تھا، پر وہ تو موقع نہیں دے رہی تھی، خود ہی اپنی نفرت دکھا رہی تھی۔ رات کے وقت نور بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کے خاموش لمحوں میں وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اگلے ہی لمحے ایک گرم سانس اس کی گردن کے قریب محسوس ہوئی۔ نور کا شدت سے دل دھڑکا تھا۔ کافی دیر سے جاگ رہی ہو نور؟ مراد عالم کی مدھم مگر گہری آواز نے اسے چونکا دیا۔ نور نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا، مگر اس کی سانسیں اس وقت اٹک گئیں جب اس نے مراد کو اتنے قریب پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نور نے گھبراہٹ میں کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر بالکنی کی ریلنگ آڑے آ گئی۔ مراد نے اپنی کالی گہری آنکھوں میں ایک خطرناک چمک کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ میرا کمرہ ہے نور، سوال یہ ہونا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نور نے اپنی نظریں چرائیں۔ بھول گئے، یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مراد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہاں، بغاوت کرنے والے لوگ عام طور پر بے سکون ہوتے ہیں۔ نور نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں بغاوت نہیں کر رہی، میں بس… مراد نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ نور کے اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں نور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بس کیا نور؟ اس نے سرگوشی کی۔ مراد کی نظریں اس کے چہرے کے بدلتے رنگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ نور کی نظریں اس کی آنکھوں میں الجھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ اپنے ارد گرد سب کچھ بھول گئی۔ مراد کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا جو نور کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس کی قربت میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ ایک ایسا احساس پیدا ہو رہا تھا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ ہٹو مجھ سے مراد، نور نے کمزور آواز میں کہا، مگر اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے دور کرنا چاہا، جو ایک کمزور مزاحمت تھی۔ مراد نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو تھام لیا، نور کو اپنے حصار میں لے کر ذرا جھکا اور سرگوشی کی۔ تم مجھ سے جتنا دور بھاگنے کی کوشش کرو گی نور، میں تمہارے اتنا ہی قریب آ جاؤں گا۔ نور کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ ناممکن تھا۔ یہ غلط ہے مراد، نور نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا۔ پلکیں لرز رہی تھیں، دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ ماحول میں معنی خیزی تھی،
और बीच में एक खूबसूरत रिश्ता था जिसका एहसास दोनों के अंदर शिद्दत से हो रहा था। मुराद की नजरें उसके लरसते लबों पर ठहर गईं। गलत और सही का फैसला तुम्हारी जिद नहीं करेगी नूर, मैं तुम्हें यह जंग जीतने नहीं दूंगा। करीब होकर भी दूर थे, ऐसे माहौल में भी दोनों को अपनी अना की पड़ी थी। नूर का दिल जोर से धड़क रहा था। वो चाहती थी कि खुद को मजबूत जाहिर करे, मगर मुराद के करीब होने से उसके अंदर एक अजीब सा इर्ताश पैदा हो रहा था। मुराद ने नरमी से उसके कान के करीब सरगोशी की। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है नूर? अब अगर वो दूर ना हुआ तो वो जरूर उसके हिसार में पिघल सकती थी। नूर ने फौरन नजरें चुराईं। ये सवाल मत पूछो मुराद, क्योंकि तुम्हें जवाब पसंद नहीं आएगा। और अब प्लीज पीछे हटो, मुझे सांस नहीं आ रही। नूर धड़कते हुए दिल के साथ कह रही थी। मुराद ने एक लम्हे के लिए उसे गहरी नजरों से देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया। देखते हैं नूर, तुम्हारी नफरत कब तक कायम रहती है। नूर ने अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश की, मगर वो जानती थी आज पहली बार उसका दिल मुराद आलम के लिए कुछ मुख्तलिफ महसूस कर रहा था। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। मुराद आलम के करीब आने से जो कैफियत उसके अंदर पैदा हुई थी वो उसे समझने से कासिर थी। क्या ये खौफ था, नफरत या कुछ और? दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुराद को उसके करीब जाने पर जो सुकून मिला था वो एक पल को हैरान था अपनी कैफियत पर। आज तक नूर से जब जब मुलाकात हुई वो उसे हमेशा अपने जवाब देने पर गुस्सा दिलाती थी। वो हमेशा उसकी अना को चैलेंज करती थी। यही बात उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने ये निकाह इसलिए किया था ताकि उसे कंट्रोल कर सके। जो वो हमेशा बातें सुनाती थी उसे चुप करवा दे। पर हालत आज भी वैसी थी, लेकिन दिल की हालत अब शायद बदल रही थी। अगली सुबह नूर ने फैसला कर लिया था कि वो मुराद आलम के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। वो किसी भी तरह इस हवेली से निकलना चाहती थी। उसके साथ रहते जो एहसास हो रहा था वो उससे दूर भागना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो एक पत्थर दिल शख्स से मोहब्बत करे जो बाद में उसे तोड़ दे। वो दबे पांव हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक एक सख्त गिरफ्त ने उसका बाजू थाम लिया और उसे खींचकर दीवार से लगाया। अभी वो चीखती कि एक भारी हाथ ने उसका गला घोंट दिया। कहाँ जा रही हो नूर? मुराद की आवाज गहरी थी, आंखें सुर्ख थी। नूर की हैरत खौफ से आंखें फैल गईं। फिर अगले पल नूर ने फौरन अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मुराद हल्का मुस्कुराते हुए उसके मुंह से हाथ हटाने लगा। नूर ने गहरा सांस लेते नम आंखों से उसे देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मुराद, मैं यहां से जा रही हूं, मुझे जाने दो। मुराद की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मुराद आलम की बीवी हो। वो गुस्से में धाड़ा था। नूर ने तड़प कर उसे देखा। जबरदस्ती के निकाह से कोई रिश्ता नहीं बनता। मुराद की आंखों में खतरनाक चमक आई। सच? तो फिर साबित कर दो कि यह निकाह जबरदस्ती का था। नूर का दिमाग सुन्न हो गया। वो जानती थी कि अगर उसने ये बात किसी और से कही तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। मुराद ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो इतनी करीब आ गई कि उसकी पेशानी मुराद के सीने से जा लगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुराद की सरगोशी में वहशत थी। नूर ने बेबसी से अपने हाथ उसके सीने पर रखे। मुराद, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मुराद की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। नूर की आंखों में आंसू चमक रहे थे, मगर वो हार मानने वालों में से नहीं लग रही थी। मैं तुम्हें जाने दूंगा नूर, मुराद ने मध्यम मगर गहरी आवाज में कहा। नूर ने हैरानी से उसे देखा। मगर उस दिन जब तुम खुद मुझसे जाने की इजाजत मांगोगी। मुराद के लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। नूर ने गुस्से से अपने आंसू साफ किए। वो दिन कभी नहीं आएगा। मुराद ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी ठोड़ी को छुआ। देखते हैं नूर, देखते हैं। नूर ने अपना चेहरा झटके से मोड़ा और तेजी से वापस अंदर चली गई। मगर उसका दिल कह रहा था, शायद मुराद आलम ठीक कह रहा था। वो जिस एहसास से दूर भाग रही थी
वो खुद करीब आ रहा था। नूर कमरे में आकर दरवाजा बंद करते दीवार से टेक लगा गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो रही थी। मुराद आलम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर उस दिन जब तुम खुद मुझसे जाने की इजाजत मांगोगी। नूर ने सर झटक कर खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसने खुद से सरगोशी की, मगर उसके दिल ने एक पल को भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेचैनी मजीद बढ़ने लगी। आंखों में बिला वजह आंसू आ रहे थे। दिल साथ नहीं दे रहा था किसी भी फैसले का। एक साथ रहकर भी दोनों अलग जरूर थे, लेकिन एक जज्बा था जो शिद्दत से दोनों के दिल में आ बसा था। अगले दिन नूर लॉन में चहलकदमी कर रही थी जब अचानक उसने किसी को अपनी तरफ बढ़ते देखा। मुराद आलम, तुम्हें मुझसे बचकर निकलने की बहुत आदत पड़ गई है नूर, वो धीमे मगर तंजिया लहजे में बोला। नूर ने सर्द महरी से उसे देखा। और तुम्हें लोगों को कैद में रखने की। मुराद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गया। नूर, तुम एक बहुत जिद्दी लड़की हो, मगर मुझे जिद्दी लोग पसंद है, उसने नरमी से कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। नूर ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने एक झटके से उसका हाथ थाम लिया। क्या मसला है तुम्हारा मुराद? नूर ने गुस्से से कहा। उसका यूं करीब आना, हाथ पकड़ना उसे कमजोर कर देता था, जो वो नहीं चाहती थी। मुराद ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मसला शायद ये कि मैं तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम हो कि बार बार मेरे हवासों पर छा जाती हो। नूर का दिल जोर से धड़का, और ये बात सच थी। मुराद ने कोशिश की खुद को नूर से दूर रखने की, पर वो चाहकर भी उसे दूरी कायम नहीं कर सकता था। दिल की हालत बदल चुकी थी। ये तुम्हारी कोई नई चाल है? नूर ने शक भरी नजरों से उसे देखा। मुराद ने एक लम्हे के लिए उसे बगौर देखा, फिर धीरे से बोला, शायद मोहब्बत की चाल। नूर ने फौरन अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर मुराद की गिरफ्त मजबूत थी। मुराद, छोड़ो मुझे। मुराद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे छोड़ दिया। ठीक है नूर, मगर याद रखना, एक दिन तुम खुद चाहोगी कि मैं तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूं। नूर का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। ये दिन कभी नहीं आएगा मुराद। मुराद ने गहरी नजरों से उसे देखा और मुस्कुराकर सर झटक दिया। देखते हैं नूर, देखते हैं। नूर ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बंद कर ली, मगर उसके दिल की धड़कनें बता रही थी कि यह जंग इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। नूर खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही थी, मगर मुराद आलम की नजरें, उसके अल्फाज और वो कुर्बत के लम्हात सब उसे बेचैन कर रहे थे। वो जानती थी कि उसे मजबूत रहना है, मगर मुराद आलम की मौजूदगी में उसके इरादे मुतजलजल होने लगते थे। रात के वक्त नूर दूसरे कमरे में बैठी सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन? उसने चौंक कर पूछा। दरवाजा खोलो नूर, मुराद आलम की गहरी आवाज आई। नूर के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। वो अब उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी कुर्बत, उसकी गहरी नजरें उसकी हवासों पर छा रही थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, उसने सख्त लहजे में कहा। मुराद की हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हें नहीं है। नूर ने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे दरवाजा खुद खुल गया। मुराद अपनी मखसूस अंदाज में लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अंदर दाखिल हो चुका था। तुमने दरवाजा कैसे खोला? नूर ने गुस्से से कहा। मुराद ने दरवाजे की चाबी हवा में घुमाई। ये मेरी हवेली है नूर, और यहां सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। वो आगे बढ़ी बाहर जाने के लिए, तेजी से दरवाजे की तरफ, मगर मुराद ने दरवाजा बंद करके उसकी राह रोक ली। नूर ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की। दरवाजे से लगी खड़ी थी। उसने दोनों अतराफ में हाथ रख दिए, उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। नूर की सांस रुक गई। मुराद,
दूर रहो मुझसे, नूर ने वार्निंग दी। मुराद ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके बालों की एक लट को उंगली में लपेट लिया। इस तरह करते दोनों के चेहरे नज़दीक, बेहद नज़दीक। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता नूर, मुराद की मायनी खेजी सरगोशी, तो नूर का सांस रुकने लगा। वो मुराद की काली गहरी आंखों में देखने से गुरेज कर रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो इन आंखों की कशिश में खो सकती है। अब उसे खुद के जज्बातों पर भी भरोसा नहीं था। ये सब एक खेल है ना मुराद, नूर ने कांपती हुई आवाज में कहा। मुराद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे को गौर से देखा। खेल हो सकता है नूर, मगर खेलों में भी कोई ना कोई जीत जाता है। नूर ने एक झटके से उसके हाथ को हटाया। और मैं ये जंग जीतूंगी, मुराद ने कहा लगाया। देखते हैं नूर, मगर शर्त लगा लो, इस जंग में या तो तुम जीतोगी या तुम्हारा दिल हार जाएगा। नूर की नजरें फौरन झुक गई, मगर वो जानती थी वो अपने दिल को मुराद आलम के शहर में फंसने नहीं दे सकती। क्या नूर वाकई इस कशिश से बच पाएगी, या मुराद आलम की मोहब्बत का जादू उस पर चल जाएगा? नूर ने अपने दिल को मजबूत करने की कोशिश की, मगर मुराद आलम की कुर्बत उसे हर लम्हा कमजोर कर रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थी, मगर वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। मुराद, मुझे अकेला छोड़ दो, उसने सख्त लहजे में कहा, मगर उसके लहजे की लर्जिश उसकी अंदरूनी अस्तराब को वाज़िह कर रही थी। मुराद आलम ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर धीरे से बोला, नूर, तुम चाहो या ना चाहो, मगर तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत डालनी होगी। नूर ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। मुराद, ये ज़बरदस्ती है, नूर ने गुस्से और बेबसी से कहा। आंखों में नमी तैरने लगी। मुराद ने एक पल को उसे बगौर देखा। इन नम आंखों में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ था। फिर धीरे से सरगोशी की। मोहब्बत और ज़बरदस्ती में बहुत बारीक फ़र्क होता है नूर, और मुझे लगता है तुम अब इस फ़र्क को महसूस करने लगी हो। नूर का दिल ज़ोर से धड़का। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, नूर ने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। मुराद ने हल्का सा कहकहा लगाया। हो सकता है, मगर नूर, एक बात याद रखना, जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को कबूल कर लो उतना बेहतर होगा। नूर ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, मुराद, तुम जो भी करो मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। मुराद की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर वो धीरे से बोला, चैलेंज कबूल है नूर। नूर ने गुस्से से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गई, मगर उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह नूर बाग में खड़ी गुलाब के फूलों को देख रही थी, जब अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अच्छी सुबह है ना नूर, मुराद आलम की भारी आवाज़ सुनकर चौंक गई। नूर ने मुड़कर देखा। वो स्याह शर्ट में हमेशा की तरह वजीह और पुरकशिश लग रहा था। तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के अलावा और कोई काम नहीं, नूर ने खफकी से कहा। मुराद हंसा। नूर, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी जिंदगी में दखल देना मेरा हक है। मुराद को उसे चिढ़ाने में मजा आता था। उसका जल्द गुस्से से सुर्ख हो जाना उसे बहुत क्यूट लगती थी। नूर ने फौरन पलट कर उसे घूरा। जबरदस्ती का निकाह कोई हक नहीं रखता मुराद। मुराद ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। नूर, तुम्हें यह समझना होगा कि इस निकाह में सिर्फ जबरदस्ती नहीं थी, कुछ और भी था। नूर ने उलझन से उसे देखा। कुछ और? मुराद ने धीरे से सरगोशी की। हाँ, शायद कुछ जज्बात, वो एतराफ़ करने लगा था। नूर का दिल एक पल को रुक सा गया। ये झूठ है, वो सर झटक कर बोली। मुराद ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। झूठ? तो फिर तुम्हें मेरी नज़रें क्यों बेचैन करती हैं नूर? नूर फौरन पीछे हट गई। तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मुराद ने एक लम्हे को उसे देखा, फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं नूर, तुम्हारे जवाब ना देने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। नूर ने सख्ती से अपनी हाथ मुट्ठी में भींच लिए,
मगर वो जानती थी कि ये जंग अब मजीद मुश्किल होती जा रही थी। क्या नूर वाकई मुराद आलम के जज्बात को झुठला पाएगी या वो खुद भी उन एहसासात की गहराई में खो जाएगी? नूर ने सख्ती से अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए और अपना रुख फेर लिया। मुराद आलम की नजरें उस पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। नूर, तुम जितना चाहे खुद को बहलाने की कोशिश करो, मगर तुम खुद को मुझसे दूर नहीं रख सकती, मुराद ने धीरे मगर गहरे लहजे में कहा। वो अब अपने जज्बात का इजहार करने लगा था, अपने लहजे में मोहब्बत दिखा रहा था, लेकिन बस वो अभी मानने से इनकारी थी, जबकि वो भी अच्छे से जान गया था मोहब्बत वहां भी शिद्दत पकड़ चुकी है, बस एहसास होना बाकी है। नूर ने गुस्से से मुड़कर उसे देखा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है मुराद, मैं तुमसे दूर भी रहूंगी और आज़ाद भी हो जाऊंगी। खुद के जज्बात छुपाना कोई नूर से सीखे, पर छुपाने से भी छुप नहीं रहे थे ये मोहब्बत के रंग। मुराद ने एक पल को उसे बगौर देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, वक्त बताएगा नूर। नूर को उसकी बेनियाजी पर और गुस्सा आया और वो तेजी से पलट कर जाने लगी, मगर मुराद ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नूर का दिल जोर से धड़का, वो फौरन पलटी। छोड़ो मेरा हाथ। मुराद ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो सीधा उसकी मजबूत बाहों में जा गिरी। मुराद। नूर की सांसें बेतरतीब हो गईं। मुराद ने नरमी से उसकी आंखों में झांका। बताओ नूर, क्या वाकई मेरी मौजूदगी तुम पर असर करती है? नूर ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर मुराद की गिरफ्त मजबूत थी। ये सब जबरदस्ती है, नूर ने हकलाते हुए कहा। मुराद ने धीरे से सरगोशी की। और अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं? नूर की आंखें हैरत और उलझन से फैल गईं। वो उसे वक्त दे रहा था, अपने लिए, उसके लिए, दोनों एक दूसरे को समझे, लेकिन अब जब्त जवाब देने के दर पे था। ये तुम्हारी सोच है, नूर ने बेबसी से कहा। मुराद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके बालों की एक लट को उंगली में लपेटा और आहिस्ता से बोला, नूर, तुम कब तक खुद से झूठ बोलती रहोगी? नूर ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी चालें हैं मुराद। उसे यही गलत फहमी थी। वो मोहब्बत का खेल खेल रहा है उसके साथ। दिल भर आया अपनी बेबसी पर। क्यों दिल आया इस शख्स पर? मुराद ने हंसते हुए कहा। हो सकता है, मगर नूर, क्या वाकई तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नूर ने फौरन नजरें चुराईं, मगर मुराद ने उसकी ठोड़ी को नरमी से ऊपर किया। मेरी आंखों में देखकर कहो। नूर की आंखें बेबसी और अनजान जज्बात से भर गईं। मुराद ने उसकी आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश की, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे होंठ कुछ और कहते हैं, मगर तुम्हारी आंखें, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। नूर ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और तेजी से वहां से चली गई। मुराद ने उसके जाते वजूद को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सर झटक दिया। ये लड़की कितना भागेगी, उतना ही मेरे करीब आएगी, वो खुद से बोला, मगर उसके कदमों में लर्जिश थी। क्या नूर वाकई खुद को मुराद से दूर रख सकेगी, या उसका दिल धीरे धीरे हार मानने लगा है? नूर तेजी से कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद करके सांसें बहाल करने लगी। दिल जैसे पसलियों में कैद होकर धड़क रहा था। वो अपने हाथों को मुट्ठी में भींचे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये सब गलत है, ये सब बस एक खेल है। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मुराद आलम की जानदार नजरें, उसका लम्स, उसकी सरगोशियां, सब इसे कमजोर कर रहे थे। मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी, वो पुख्ता इरादा करते हुए बेड पर बैठ गई, मगर अगले ही लम्हे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नूर की सांसें फिर बेतरतीब होने लगी। नूर, दरवाजा खोलो, मुराद की गहरी आवाज गूंजी। नूर ने गहरा सांस लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुराद, मैं तुम्हारी मर्जी का पाबंद नहीं हूं, मुराद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर अगले ही लम्हे दरवाजा खुद खुल गया। नूर ने हैरत और गुस्से से दीवार को देखा, जैसे सारा कसूर ही उस दरवाजे का हो। दरवाजा लगाए ही क्यों है घर में, जब ये भी अपनी मर्जी से खोलते हो?
مراد اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے دروازے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ اس کا چڑھنا سمجھ کر اسے غصہ دلانے لگا۔ نور نے ایک قدم پیچھے لیا۔ مراد، کیا چاہتے ہو تم؟ مراد نے ایک پل کو خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، شاید وہ چیز جسے تم خود بھی سمجھنے سے انکار کر رہی ہو۔ اب وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فاصلے کم کرنے پڑیں گے، تبھی دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ نور کے دل کی دھڑکنیں پھر تیز ہونے لگی۔ یہ سب تمہارا غرور ہے مراد۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ تم حاصل کر سکتے ہو۔ نور کو ابھی تک یہی غلط فہمی تھی کہ مراد اسے دل سے حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ بس اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مراد نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نرمی سے بولا، ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ میرے قریب آنا چاہتا ہو۔ وہ تھوڑا بہت اس کے دل کا حال جاننے لگا تھا۔ نور کی آنکھوں میں الجھن دھر آئی۔ یہ جھوٹ ہے۔ دل ایک پل کو گھبرایا، کہیں وہ اس کے دل کے حال تو جان نہیں گیا۔ مراد نے قدم آگے بڑھایا، پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نور کہ تمہیں میری قربت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نور نے بے بسی سے نظریں چرائی، مگر مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس کی سانسیں مراد کے سینے سے ٹکرا رہی تھیں۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مراد، یہ سب زبردستی ہے، نور نے بمشکل کہا۔ مراد نے اس کی تھوڑی نرمی سے اوپر کی۔ تو پھر کیوں تمہاری سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں؟ کیوں تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی؟ نور نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا دل خطرناک راستے پر چل نکلا تھا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مراد عالم کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص خوشبو نور کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ مراد، مجھے جانے دو، نور نے مدھم مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ شخص اپنی قربت سے مات دینا چاہتا تھا۔ مراد کی انگلیاں ابھی بھی اس کی ٹھوڑی کو چھو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، جسے نور کی بے بسی اسے لطف دے رہی ہو، یا پھر اس کے گھبرائے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھتے لطف اندوز ہوا ہو۔ نور، تم نے مجھ سے دشمنی کی تھی، اب سزا بھی بھگتو، وہ سرگوشی کرتا بولا۔ نور نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ جب دل اس کی طرف جانے لگتا تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتا جس پر اسے فوراً غصہ آ جاتا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی مراد۔ مراد نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ ڈرنا سیکھ لو نور، کیونکہ اب تم میری ہو۔ نور کا دل ایک پل کو ساکت ہو گیا، مگر وہ خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ زبردستی کسی کو اپنا بنایا جا سکتا ہے؟ نور نے تیز لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مراد نے ایک پل کو خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، اور تمہارے معاملے میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں۔ نور نے ایک لمحے کے لیے مراد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک عجیب سی شدت تھی، ایک ایسا جذبہ جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہی تھی۔ یہ محبت نہیں مراد، یہ صرف تمہارا غرور ہے، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ مراد نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ ہو سکتا ہے نور، وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ نور نے بے چینی سے نظریں چرائی۔ وقت ہی بتائے گا کہ جیت کس کی ہوگی، مراد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ یقین مانو نور، جیت ہمیشہ میری ہوتی ہے۔ نور نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو مٹھی میں بھینچا، مگر وہ جانتی تھی یہ جنگ اب اور پیچیدہ ہونے والی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی مراد عالم جیسے آدمی کے سامنے کمزوری دکھانا اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو مراد، مگر میں تمہاری قید میں نہیں رہوں گی، نور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر بولا، نور، تمہیں شاید ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ تم میری قید میں نہیں بلکہ میرے حصار میں ہو، اور اس حصار سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ نور نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا وہم ہے مراد، میں تمہارے غرور کو خاک میں ملا دوں گی۔ مراد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، آزمانے میں کوئی حرج نہیں نور۔
नूर ने सख्ती से अपने लब भींचे और तेजी से वहां से निकलने के लिए पलटी, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, मुराद ने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है? नूर ने उसे गुस्से से देखा। दिल उसकी मौजूदगी उसके बदलते जज्बात में घबरा रहा था। मुराद ने दीवार के साथ हाथ रखकर नूर को घेर लिया। उसके चेहरे के करीब होते बोला, बदतमीजी नहीं नूर, ये वही खेल है जो तुमने शुरू किया था। नूर की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, मगर दीवार ने उसका रास्ता रोक रखा था। ये सब छोड़ो, उसने बमुश्किल कहा। मुराद ने सर झुकाकर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी आंखें कहती हैं कि मैं ना छोड़ूं। नूर का दिल जोर से धड़का। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो मुराद। लहजे में गुस्सा दिखाना चाहा, पर उसकी कुर्बत के आगे सब खाक था। और तुम अपनी हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रही हो नूर। मुराद ने सरगोशी की। वो और करीब आया और नूर आंखें मीच गई। मुराद मुस्कुराया उसके अंदाज पर। तुम तो मेरी बीवी बनने को तैयार हो। अब खेल खत्म करते हैं नूर। बहुत हुआ, बहुत सता लिया एक दूसरे को। अब माफ करते हैं और एक खूबसूरत सफर शुरू करते हैं साथ। प्लीज मेरा साथ दो। मुराद की बात उसके लहजे में जो मोहब्बत थी अपनायत थी। नूर झट से आंखें खोलकर उसकी खुमार आलूद निगाहों में देखने लगी। कुछ था जिसे वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पा रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? वो बेयकीनी हुई कि वो इजहार कर रहा था। सुनो मेरी जान, ये अब तक जो करता आया हूं, पहले पहले हाँ गुस्सा था, लेकिन तुम पहली नजर की मोहब्बत हो। तुम्हें तंग करने में बहुत मजा आता था, इसीलिए ये सब किया यार। लेकिन अब मैं थक गया हूं। प्लीज, मैं जानता हूं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं भी, तो क्या हम एक हो सकते हैं? बहुत इंतजार किया है। मुराद आलम की मोहब्बत में जो शिद्दत थी, उसका इजहार नूर को दिलो जान से उसका दीवाना बना गया। वो तो खुद उसी सफर पर थी जहां वो था। दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर थे। वो नम निगाहों से गले लग गई। मुराद ने मोहब्बत से हिसार तंग किया। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।